Good morning, my dear students. Welcome to SAIMEDHA Koti, Hyderabad, and welcome to the session last minute revision of which subject? Signals and systems. And a very good morning to all of you. So, yesterday, if you remember, we were discussing some basic signals. So, today also we will continue with the same. Right. Now, what we are going to discuss today? See, they may ask you in the exam. What is the definition of signum function? Signum function. Signum function. So, signum function, how does it look like? Signum function looks like this. The shape of signum function. Yesterday we have seen what is the shape of pulse signal we have seen. What is the shape of step signal we have seen, right? Now, signum function shape is, and what is the definition of signum? Let me ask you. So, signum function defined as, now by looking at the signal only you can say 1 for t greater than and minus 1 for t than 0. And at 0, if you observe, there is a sudden rise in the signal. And yesterday, if you remember, I told you that sudden rise in the signal known as discontinuity. So, whenever you have any discontinuity, take the average of the values at the point of discontinuity. Minus 1 plus 1 divided by 2. So, at t. This is the definition of signum t. Signum t, discontinuity. Discontinuity we are having in case of unit step signal also. Continuous time unit step signal, if you take this continuity, right? Continue sudden rise or sudden fall in the signal, right? And hope you remember what is the definition of unit step signal. How we define U of t is 1 for t greater than 0. So, for t less than 0, discontinuity. At the point of discontinuity, take the average of the values 1 by 2. Hope you are comfortable with this, right? So, signum of t, they may ask you, what is the relationship between signum of t and u of t? Signum of t having a relationship with u of t can be given as 2u of t minus 1, for signum of t having a relationship with the step signal as signum of t is equal to 2u of t minus 1. It's an important expression, right? After signum function, let us jump into the next basic signal. So, rectangular pulse. Let us see shape of rectangular pulse. Rectangular pulse, continuous. How does a rectangular pulse look like? The standard rectangular pulse can be given like this. Standard rectangular pulse, center is 0, dependent variable is, and this take this from minus t by 2 to by 2. The amplitude as a. Now, if I call this signal as x, what is the expression for this rectangular pulse? Rectangular pulse can be represented like this. Amplitude, what is the amplitude A? What is the name? Rectangular pulse, in short rect, of what is the independent variable?
minus center will come. Basically, here center will come. As center is 0, yes, I can remove one minus center will come by the overall pulse duration minus t by 2 to t overall pulse duration. Amplitude independent variable by the overall pulse duration, or can also be represented as a rect, the symbol for rectangular pulse, dependent variable by the overall pulse duration. See the shape of your rectangular pulse, right? Suppose if I ask you what is shape of the signal x of t equal to rect t. Now here t minus center is 0 na, so rectangular pulse centered at 0. Okay. What is the amplitude? 1. What is the independent variable? And what is the overall pulse duration? 1. 1 means it will exist from minus 1 by 2 to plus 1. The overall pulse duration is t, means it exists from minus t by 2 to t by 2. And if the overall pulse duration is 1, means the signal will exist from minus 1 by 2 to. From this, you can shift, reverse, scale, whatever. Suppose if I ask you to represent this rect t in terms of unit steps, can you represent? Can you represent this rect t in terms of unit step signal? Yes, we can represent. Here, if you observe from the left, if you observe, your observation always starts from left. So if you observe at minus 1 by 2, there is a sudden rise. At minus 1 by 2, there is a sudden rise, and going with a value of 1. And what is that signal which starts at minus 1 by 2 and going with a value of 1? What could be that signal? Nothing but u of t plus 1 by 2, advanced version of u of t by 1. Now, as this is going with a value of 1, when it encountered 1 by 2, value became much. Now, what value must be added to 1 to make value of minus 1 must be? What point it must be added? 1 by 2. Value minus 1 must be added at 1 by 2. Is what could be that signal? Minus u of t minus 1 by 2. So, this is the representation of the signal, is rect t in terms of unit steps. This kind of signal, kind of questions may be. Or can you represent this signal rectangular pulse in terms of unit steps? Yes. Here, if you know this one, this is very simple, na? A into u of t plus t minus u of minus t. The representation of the rectangular pulse in terms of units, right? Now, after rectangular pulse is completed, let us jump to the next basic signal known as triangular pulse. Triangular pulse. So, let me put the subheading triangular pulse. Triangular. First of all, how does a triangular pulse? Triangular pulse looks like this. Amplitude A minus x of your triangular pulse. Now, what is the generalized expression for triangular pulse? We have seen the generalized expression for rectangular pulse, right? Now, let us see the generalized expression for triangular pulse. So, xt is equal to, what is the amplitude? A. What is the name? Triangular pulse. In short, tri, bracket of, what is the independent variable? T. By here, in the case of rectangular pulse,
we will be taking the overall pulse duration, but in the case of triangular pulse, take only half pulse width per t. This is the representation of triangular pulse. A tri of by capital T. Now, this can also be written like this. A triangular pulse symbol is this one, as a rectangular pulse symbol is this one. This is the shape of triangular pulse for triangular pulse dependent variable by half pulse width. Fine. Now, this could also be written like this. Of t is equal to A into 1 minus mod t by capital T. Mod t by capital T. You can verify. What happens if I substitute t is equal to plus t? So, comes 1 minus 1 is 0. What happens if I substitute t equal to 0? So, we will get A here. What happens if I substitute t equal to minus t? Again, we will get 0. So that the triangular pulse can also be represented. Remember, triangular pulse they will give can be represented 4 options. Anyway, you know, you are aware of this one, but for this, suppose if I ask you what is the shape of the signal, x of t is equal to tri t. X of t is equal to tri t shape. If I ask what could be the shape of x of t is equal to tri t? The previous slide we have seen the shape of rectity. Now we are looking at the shape of tri t. Triangular pulse. Tri t means triangular pulse. What is the amplitude? What is the independent variable? Phi. What is the half pulse width? 1. 1 means this is minus 1. This way we are going to represent this. Sorry, here amplitude is 1 na. 1. The shape of tri t. Right? Now my question is, the previous question what I asked, ఏమడిగానండి మిమ్మల్ని రెక్టిటీని యూనిట్ స్టెప్స్లో రిప్రజెంట్ చేయండి అన్న. అదే ఇప్పుడు నేను ట్రైటీని ర్యామ్ సిగ్నల్స్లో రిప్రజెంట్ చేయమన్నా అనుకోండి. ట్రైటీని ర్యామ్ సిగ్నల్స్లో రిప్రజెంట్ చేయండి అన్నాను. చేయగలుగుతారా? చేయాలి. ఇట్లా చూడండి, మీకు నిన్న ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. ఏంటంటే సింపుల్ సిగ్నల్లో కోఎఫిషియంట్ అనేది ఏరియాని రిప్రజెంట్, స్టెప్ సిగ్నల్లో కోఎఫిషియంట్ అనేది వాల్యూ ఆర్ యాంప్లిట్యూడ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ర్యామ్ సిగ్నల్ కోఎఫిషియంట్ అనేది స్లోప్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సపోజ్ 10 r of t అన్నా అనుకోండి. 10 r of t అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ ద ర్యామ్ సిగ్నల్ స్టార్టింగ్ ఎట్ 0 గోయింగ్ విత్ స్లోప్ ఆఫ్ 10 అని. ర్యామ్ సిగ్నల్ స్లోప్ని రిప్రజెంట్. అయితే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి చూడండి, ఈ అబ్జర్వేషన్ ఎప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి ఉండాలి. అయితే -1 నుంచి 0కి లీనియర్గా ఓకే. ఎప్పుడైనా ఇంక్రీజ్ అంటే స్లోప్ పాజిటివ్, ఇంక్రీజ్ అంటే స్లోప్ పాజిటివ్, డిక్రీజ్ అంటే స్లోప్. అయితే -1 నుంచి 0కి మీకు స్లోప్ ఎంత అండి? స్లోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే -1 నుంచి 0 వరకు స్లోప్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 1 ఉంటుంది. నుంచి 1 వరకు ఎంత స్లోప్? అయితే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, -1 దగ్గర సిగ్నల్ స్టార్ట్ అయింది. ఏ స్లోప్తో వెళ్తుంది? 1 స్లోప్తో వెళ్తుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ సిగ్నల్? స్టార్ట్స్ ఎట్ గోయింగ్ విత్ స్లోప్ ఆఫ్ 1. అచ్చా, r of t 1. r of t 1 the ram signal starting at -1 going with the slope of 1. అంటే స్లోప్ ర్యామ్ సిగ్నల్ కోఎఫిషియంట్ స్లోప్ ఇండికేట్. అయితే ఇది స్లోప్ 1తో వెళ్తుంటే ఎన్కౌంటర్ అయ్యేసరికి స్లోప్ ఎంత అయింది? -1 అయింది. అంటే
1 స్లోప్కి ఎంత స్లోప్ యాడ్ చేస్తే -1 అవుతుంది? -2 స్లోప్ యాడ్ చేయాలి. ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? 0 దగ్గర యాడ్ చేయాలి. 0 దగ్గర యాడ్ చేయాలి. సో స్లోప్ -2 దగ్గర, స్లోప్ -2 0 దగ్గర యాడ్ చేయాలి. -2. అయితే ఈ సిగ్నల్కి ఈ సిగ్నల్ యాడ్ చేస్తే రిజల్టింగ్ సిగ్నల్ అవుతుంది వెళ్తుంది. అయితే ఇది -1 స్లోప్తో వెళ్తుంటే 1 దగ్గర ఏమెంతుందమ్మా? స్లోప్ 0 అయిపోయింది. అంటే -1కి స్లోప్ ఎంత యాడ్ చేస్తే స్లోప్ 0 అవుతుంది? +1 యాడ్ చేయాలి. ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? 1 దగ్గర యాడ్ చేయాలి. స్లోప్ 1 స్టార్టింగ్ ఎట్ 1 అంటే R of t. So this is the representation of TRI-T or this rectangular pulse in terms of ramp signals. Ramp. అదే ఇదే క్వశ్చన్ మనకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో కూడా రావచ్చు. ఈ సిగ్నల్ కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కనుక్కోండి అని. ఒకవేళ మీరు ఈ సిగ్నల్ ని కనుక ర్యామ్ సిగ్నల్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే ర్యామ్ సిగ్నల్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తెలుసు కదా, 1/s² అని. సో స్ప్లిటింగ్ ప్రాపర్టీ యూజ్ మనకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కూడా వస్తుంది, రైట్? అందుకని బేసిక్స్ అనేవి చాలా చాలా సరేనా. ఇది ట్రయాంగులర్ పల్స్. అయితే దీని తరువాత నెక్స్ట్ బేసిక్ సిగ్నల్ వచ్చేది మనకి శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంది. శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్, శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్. అసలు ఈ సిగ్నల్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు తెలియాలమ్మా, రైట్? శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ అంటే డినోట్ శాంప్లింగ్ ఆఫ్ టీ. డెఫినేషన్ వచ్చేది sin t/t, sin t/t. అయితే దీని షేప్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడైనా గుర్తు, sin t/t షేప్ ఇలా. అయితే ఈ శాంప్లింగ్ ఆఫ్ టీలో మనకి టూ క్వాంటిటీస్ అంటే ఈ శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ దగ్గర దీని వాల్యూ ఎంత, పాయింట్స్ వేర్ దిస్ శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ ఈస్ కమింగ్. ఒకవేళ ఈ శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ వాల్యూ 0 దగ్గర వాల్యూ కావాలంటే, సో దట్ శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ ఈ డెఫినేషన్ నుంచి వచ్చి ఇది కూడా 0 పెట్టండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ at t = 0 అంటే ఏమవుతుంది? sin 0/0 అంటే ఇండిటర్మినెంట్ ఫామ్ వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? మనకు తెలుసు ఎల్ హాపిటల్ రూల్కి వెళ్తాం. ఎల్ హాపిటల్ రూల్లో ఏం చేస్తాం? న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్గా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం అండ్ అప్పుడు t = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. న్యూమరేటర్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే పాజిటివ్, డినామినేటర్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1, అప్పుడు t = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 వస్తుంది. వాల్యూ ఎంత? 0 దగ్గర 1, రైట్? నాకు ఈ 0 క్రాసింగ్స్ కావాలి. 0 క్రాసింగ్స్ అంటే ఏంటి? శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ 0 అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి? శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ ఈ డెఫినేషన్ నుంచి వచ్చి sin 0 అవ్వాలి. సైన్ ఎక్కడ 0 అవుతుంది? తెలుసు మనకి, +or-n π. అందుకని ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో దీని +or-n πకి ఈక్వల్. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్రాసింగ్ కాబట్టి ఎన్ని 1 పెట్టండి, 5 అవుతుంది. సెకండ్ క్రాసింగ్ ఎన్ని పెట్టండి, -1 మైనస్, ఇలా ఉంటుంది అనమాట శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్స్. అయితే మనకి ఇలాంటిది సింక్ ఫంక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంది అనమాట. సేమ్ బ్రదర్ ఒకటి ఉన్నాడు, whose name is సింక్ ఫంక్షన్. అయితే ఆ సిగ్నల్ షేప్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలా ఉంటుందంటే అసలు సింక్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ వచ్చి denoted by sinc of t defined as sin πt/πt, sin πt/, షేప్ వచ్చేసి సేమ్ శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ లాగే ఉంటుంది. ఆఫ్ అండ్ హియర్ ఇక్కడ కూడా మనకి 0 దగ్గర దీని వాల్యూ ఎంత? 0 క్రాసింగ్ కనుక్కోవాలి.
ఇక్కడ చేసిన ప్రొసీజరే మీరు ఇక్కడ అడాప్ట్ చేస్తే దగ్గర వాల్యూ 1 క్రాసింగ్ పాయింట్స్ 1 -1 మైనస్ ఇలా ఉంటాయి. ఇది సింక్ ఫంక్షన్. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది. శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ నెగ్లెక్ట్ చేసినా పర్వాలేదు, కానీ సింక్ ఫంక్షన్ మీద వాళ్ళు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడగచ్చు అంటే చూడండి, సింక్ ఫంక్షన్ ఎలా క్వశ్చన్ అడగ ఇంటిగ్రల్ -∞ to ∞ సింక్ ఆఫ్ టీ. సో ఎప్పుడైనా గుర్తు సిగ్నల్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నామంటే నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం క్యాలిక్యులేట్. సో ఏరియా అండర్ ద సింక్ పల్స్ 1, అండర్ ది పల్స్ ఇస్ 1. ఇది గుర్తు. అండ్ ఇంకోటి కూడా గుర్తుంటే మంచిది. ఏరియా అండర్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్. ఏరియా అండర్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ గివ్స్ ద ఎనర్జీ. ఏరియా అండర్ ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాబట్టి ఇది రియల్ సిగ్నల్ కాబట్టి ఏరియా అండర్ ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఎనర్జీ ఇది కూడా 1 ఉంటుంది. ఏరియా 1, ఎనర్జీ కూడా 1. వేరే మెథడ్స్ లో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, కానీ మనం బేసిక్స్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మీరు గుర్తు చాలా మంచిది, రైట్? చాలా యూస్ఫుల్ కూడా. ఫైన్. సో శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ అయిపోయింది, మనకి ఫంక్షన్ కూడా అయిపోయింది. సరే, తర్వాత మనము ఇంకొక 2 బేసిక్స్ అవి డిస్క్రీట్ టైం బేసిక్. ఖచ్చితంగా గ్యారంటీ డెఫినేషన్స్ అడగచ్చు వాళ్ళు మనల్ని. సో అదేంటంటే డిస్క్రీట్ టైం ఇంపల్స్. డిస్క్రీట్ టైం ఇంపల్స్ డెఫినేషన్ చాలా ఎగ్జామ్స్ లో అడిగిందండి. మనకి మన ఎగ్జామ్ లో కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది. సో డిస్క్రీట్ టైం యూనిట్ ఇంపల్స్ అంటే దాన్ని డెల్ ఆఫ్ ఎన్ తో డినోట్ చేస్తాం. కంటిన్యూస్ అంటే డెల్ ఆఫ్ టీ, అంటే డెల్ ఆఫ్ ఎన్. కంటిన్యూస్ అంటే పారాంథసిస్ యూజ్, డిస్క్రీట్ అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్. డిపెండెంట్ వేరియబుల్ టీ అక్కడ డిపెండెంట్ వేరియబుల్, రైట్? సో దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే 1 ఫర్ n ఈక్వల్ టు 0 అండ్ 0 ఫర్ n నాట్ ఈక్వల్. ఇది డిస్క్రీట్ టైం యూనిట్ ఇంపల్స్. డిస్క్రీట్ టైం యూనిట్ ఇంపల్స్ సిగ్నల్ షేప్ ఇలా ఉంటుంది. దగ్గర వాల్యూ 1 ఉంటుంది, అండ్ ఫర్ ఆల్ అదర్ వాల్యూస్ ఇట్ ఫర్ ఆల్ అదర్ వాల్యూస్ ఇట్ ఇస్ డిస్క్రీట్ టైం యూనిట్, రైట్? ఈ డెఫినేషన్ ఒకటి మీకు తెలియాలి. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి డిస్క్రీట్ టైం యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ డెఫినేషన్ కూడా తెలియాలి. డిస్క్రీట్ టైం యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ డెఫినేషన్ మనకి డిస్క్రీట్ కంటిన్యూస్ టైం యూనిట్ స్టెప్ చూసాం కదా. డిస్క్రీట్ టైంలో n divided by u defined as 1 for n greater than or equal to for n less than 0. ఈ డెఫినేషన్. సో మనకి సిగ్నల్ షేప్ ఇలా ఉంటుంది. సిగ్నల్ షేప్ ఇలా ఉంటుంది. యూనిట్ ఇంపల్స్ అయితే మనకి రిలేషన్ కూడా ఉంటుంది. రిలేషన్ ఏంటి అంటే మనకి డెల్ ఆఫ్ టీకి యూ ఆఫ్ టీకి రిలేషన్ ఏంటండి? కంటిన్యూస్ టైం యూనిట్ స్టెప్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే కంటిన్యూస్ టైం యూనిట్ ఇంపల్స్ వస్తుంది. కంటిన్యూస్ టైం యూనిట్ ఇంపల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే కంటిన్యూస్ టైం యూనిట్ స్టెప్ వచ్చింది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ
టైం యూనిట్ స్టెప్ తీసుకొని నువ్వు రాగలుగుతావా అంటే ఎస్ ఐ కెన్. UN మైనస్ UN మైనస్ 1 UN ఉంది కదా, UN మైనస్ 1 క్యాలిక్యులేట్ చేసి, సో UN మైనస్ 1 UN నుంచి సపరేట్ చేస్తే L ఆఫ్ n. ఈ ఆపరేషన్ ని మనము ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ అంటాం. ఫస్ట్ ఆపరేషన్. అలాగే సమ్మేషన్ k వేరింగ్ ఫ్రమ్ 0 to infinity L of n minus equal to U of n. So equal signal summation time step signal వస్తుంది. రిలేషన్స్ మీరు వాళ్ళు ఎగ్జామ్లో అడిగే అవకాశం ఉంది. లేదు అంటే మనకి వేరే రాబోయే కాన్సెప్ట్స్లో చాలా యూస్, చాలా. సో ఇవి మనకి కొన్ని బేసిక్స్. సో వీటి తర్వాత మనం ఏం చేద్దామంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్, సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ లో ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఈవెన్ సిగ్నల్, ఆడ్ సిగ్నల్ సార్ చూద్దాం. రైట్, ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఈవెన్ సిగ్నల్, ఆడ్ సిగ్నల్. ఈవెన్ సిగ్నల్ మనకి వేరియస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఎనర్జీ, పవర్ సిగ్నల్, పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్, అపీరియాడిక్ సిగ్నల్స్. ఓకే, చాలా క్లాసిఫికేషన్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈవెన్ సిగ్నల్, ఆడ్ సిగ్నల్. ఈవెన్ సిగ్నల్స్ అంటే ఒకవేళ కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ ఈ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై అయిందనుకో, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇది కూడా ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్, దాన్ని మనము అంటాం. ఆడ్ సిగ్నల్ అంటే ఒకవేళ మన కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై అయిందనుకో మనం ఆడ్ సిగ్నల్. రైట్, సేమ్ డెఫినేషన్ ఫర్ డిస్క్రీట్ ఆల్సో. ఇక్కడ కూడా సేమ్ డెఫినేషన్, of n is equal to x of minus n for n, and here for odd x of n is equal to minus x of. For example, మీరు ఈవెన్ సిగ్నల్ తీసుకుంటే నేను ఇలాంటి సిగ్నల్ తీసుకుంటాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సిగ్నల్కి నేను రివర్సల్ అప్లై చేశాను అనుకోండి, ఇది నా ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. రివర్సల్ అంటే ఏంటి? మిర్రర్ ఇమేజ్ అలాంగ్ వర్టికల్. సో రివర్సల్ అప్లై చేస్తే సేమ్ సిగ్నల్. సో ఐ కెన్ క్లాసిఫై దిస్ సిగ్నల్ యాజ్ ఎన్. ఆడ్ సిగ్నల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ ఒక సిగ్నల్ ఇలా ఉంది నా దగ్గర, ఇలా ఉంది, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ అప్లై చేసిన టైం రివర్సల్ అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ అలాంగ్ వర్టికల్ యాక్స్, అంటే దిస్ కమ్స్ దిస్ సైడ్, దిస్ ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు మైనస్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ అప్లై చేస్తాం. మనం డిస్కస్ చేసాం, మైనస్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ అంటే ఏంటి? టైం రివర్సల్ మిర్రర్ ఇమేజ్ అలాంగ్ హారిజాంటల్ యాక్సిస్, హారిజాంటల్ యాక్సిస్ లో మడత పెట్టండి. రైట్, ఇట్స్ సేమ్ యాజ్ ది ఒరిజినల్ సిగ్నల్. సో signals ఈ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అనుకోండి, x of t is equal to minus x of minus, ఆ సిగ్నల్ ఆడ్ సిగ్నల్, ఆడ్ సిగ్నల్. రైట్, నౌ మనం చదివిన బేసిక్ సిగ్నల్స్ లో ఏమన్నా క్లాసిఫై చేయగలుగుతామా? ఈవెన్ సిగ్నల్స్, ఆడ్ సిగ్నల్స్ అంటే రెక్టిటీ చదివినాం కదా, రెక్టిటీ అది ఈవెన్ సిగ్నలే. మనకి ట్రైటీ ఈవెన్ సిగ్నలే, ట్రైటీ ఈవెన్ సిగ్నలే. sampling of t of t even signal, L of t even signal, right? T odd signal, t అనేది odd signal. కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఆడ్ సిగ్నల్ కి t equal to 0 దగ్గర దాని వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఆడ్ సిగ్నల్ equal to 0 దగ్గర దాని వాల్యూ 0 అవుతుంది అవ్వాలి. t ఆడ్ సిగ్నల్.
సపోజ్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగినా అనుకోండి, QT ఈజ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిగ్నల్? ఈవెన్ సిగ్నలా, ఆడ్ సిగ్నలా? చార్ట్లో రాయండి అమ్మ ఒకసారి, లైవ్ చార్ట్లో రాయండి. QT అనేది ఈవెన్ సిగ్నలా, ఆడ్ సిగ్నలా? లైవ్ చాట్లో రాయండి. ఈవెనా, ఆడా? అబ్జర్వింగ్ ది లైవ్ చాట్. అనేది ఈవెన్ సిగ్నలా, ఆడ్ సిగ్నలా? అనేది ఈవెన్ సిగ్నలా, ఆడ్ సిగ్నలా? లైవ్ చాట్లో రాయండి. సో యూటీ అనేది neither even nor odd. neither even nor odd. even కాదు, odd కూడా కాదు. neither even nor odd signal అనేది neither even nor odd. అయితే QT neither even nor odd కదా. ఒక క్వశ్చన్, దాన్ని ఆడ్ సిగ్నల్ చేయగలుగుతామా? చేయొచ్చు, ఏం లేదు. దీనిలోంచి సిగ్నల్లోంచి ఒక డీసీ వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. వాల్యూ ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారంటే 1/2 అనే వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 1/2 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, ఏమవుతుంది? సబ్ట్రాక్షన్. t<0 దీని వాల్యూ 0, వాల్యూ 1/2. 0 ప్లస్ 0 మైనస్ 1/2 -1. ఓకే, t>0 దీని వాల్యూ 1, దీని వాల్యూ 1/2. 1 మైనస్ 1/2 1/2. ఆడ్ అయిపోయింది. అంటే ఈ నెయిదర్ ఈవెన్ నార్ ఆడ్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో ఆడ్ చేయొచ్చు. ఇట్లా విత్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ డీసీ. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మీకు తెలియాలి బేసిక్. ఎందుకంటే రేపు 4 ఇయర్ సిరీస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే సిగ్నల్ షేప్ని బట్టి మనకు దానిలో ఉన్న 4 ఇయర్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ని వితౌట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎనలైజ్ చేసి ద నేచర్ ఆఫ్ ది మనం క్యాలిక్యులేట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? అయితే ఏదైనా సిగ్నల్ ఇస్తే ఆ సిగ్నల్లో ఈవెన్ పార్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆడ్ పార్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్, రైట్? సో నా దగ్గర ఒక కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్, దాన్ని నేను ఐ కెన్ బ్రేక్ దిస్ కాన్ఫిగర్ ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ పార్ట్. డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ వేర్ ఈవెన్ పార్ట్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్ ప్లస్ రివర్సల్ బై 2. పార్ట్ వచ్చేసి సిగ్నల్ తీసుకోండి, రివర్సల్ తీసుకొని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2 చేయండి. ద సేమ్ వే ఆడ్ పార్ట్ సిగ్నల్ మైనస్ రివర్సల్ బై 2. ఆడ్ పార్ట్ అంటే సిగ్నల్ మైనస్ రివర్సల్ బై 2. అయితే మనకి ఈవెన్ సిగ్నల్ సిమెట్రికల్ పార్ట్ కూడా అంటాం. సిమెట్రికల్ పార్ట్ అంటాం. ఈవెన్ పార్ట్ విల్ బి along vertical. దీన్ని యాంటీ సిమెట్రికల్ పార్ట్ అంటాం. యాంటీ సిమెట్రికల్ పార్ట్. అండ్ మీరు ఒకవేళ ఈవెన్ పార్ట్ ఆడ్ పార్ట్ క్యాలిక్యులేట్ తర్వాత ఈవెన్ పార్ట్ని ఆడ్ పార్ట్ని యాడ్ చేస్తే మీకు రావాలి. రాలేదు అంటే ఆన్సర్ తప్పు అని. ఆన్సర్ తప్పు అని. ఇది ఒక ప్రీవియస్ గేట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చాడంటే ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ యూ ఆఫ్ టీ కను స్టెప్ యూ ఆఫ్ టీ కంటిన్యూస్. దీనికి ఈవెన్ పార్ట్స్ ఆడ్ పార్ట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? మనకు ఫార్ములా తెలుసు కదా. ఈవెన్ పార్ట్ అంటే సిగ్నల్ ప్లస్ రివర్సల్ బై 2. సో సిగ్నల్ ఉంది, మళ్ళీ డ్రా చేస్తున్నాం. సిగ్నల్ ఉంది, రివర్సల్ తీసుకో, ఇమేజ్ అలాంగ్ వర్టికల్. తీసుకున్నా దాని రివర్సల్ తీసుకున్నా యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై. ఓకే, నౌ యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2 చేసేటప్పుడు దీని వాల్యూ 0, దీని వాల్యూ 1. 0 ప్లస్ 1 1 డివైడెడ్ బై 2 1/2. t greater than 0 value 1, this value 0. So 1 plus 0 1 divided by 2 1. ఈవెన్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకు ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ
1/2. 1/2. ఈవెన్ పార్ట్ ఎంతమ్మా? 1/2. స్టెప్ సిగ్నల్ ఈవెన్ పార్ట్ ఎంత? ఆడ్ పార్ట్ కావాలి. అసలు ఆడ్ పార్ట్ అంటే ఏంటి? మైనస్ రివర్సల్ బై 2 కదా, మైనస్ ఇట్స్ రివర్సల్ బై 2. ఫైన్. మీరు ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ కూడా ఇట్లా డ్రా చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. డ్రా చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. డ్రా చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఈవెన్ పార్ట్ అంటే చెప్పండి నాకు. ఈవెన్ పార్ట్ అంటే ప్లస్ రివర్సల్ బై 2 కదా. సో మనకు తెలుసు u ఆఫ్ టీ ప్లస్ u ఆఫ్ మైనస్ టీ అంటే 1. u ఆఫ్ టీ u ఆఫ్ మైనస్ టీని కంబైన్ చేస్తే మనకి 1 వస్తుంది. బై 2 ఈవెన్ పార్ట్ అమ్మ. ఆడ్ పార్ట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? సిగ్నల్ మైనస్ రివర్సల్ బై 2. మనకు తెలుసు u ఆఫ్ టీ మైనస్ u ఆఫ్ మైనస్ అంటే సిగ్నమ్ టీ వస్తుంది. u ఆఫ్ టీ మైనస్ u ఆఫ్ మైనస్ సిగ్నమ్ టీ వస్తుంది. సో ఆడ్ పార్ట్ వచ్చి బై 2 గేట్ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది. సిగ్నల్ ఈవెన్ పార్ట్ వచ్చేసి హాఫ్, ఆడ్ పార్ట్ వచ్చేసి హాఫ్ హాఫ్. రైట్. అయితే ఈ ఈవెన్ సిగ్నల్స్ ఆడ్ సిగ్నల్స్ ని క్లోజ్ చేసే ముందు మనం కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం. ఏంటంటే 2 ఈవెన్ సిగ్నల్స్ యాడ్ చేసిన నాకు వచ్చేది ఈవెన్. సిగ్నల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన నాకు వచ్చేది ఈవెన్ సిగ్నల్స్ మల్టిప్లై చేసిన అనుకోండి నాకు వచ్చేది ఈవెన్. అయితే 2 ఆడ్ సిగ్నల్స్ ని యాడ్ చేసినాను నాకు వచ్చేది ఆడ్ సిగ్నల్. ఆడ్ సిగ్నల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసినాను నాకు వచ్చేది ఆడే. 2 ఆడ్ సిగ్నల్స్ మల్టిప్లై చేసిన అనుకోండి నాకు వచ్చేది ఈవెన్. 2 ఈవెన్ సిగ్నల్స్ మల్టిప్లై చేస్తే నాకు వచ్చేది 2 ఆడ్ సిగ్నల్స్ మల్టిప్లై చేస్తే నాకు వచ్చేది ఈవెన్. ఒక ఈవెన్ సిగ్నల్ని ఒక ఆడ్ సిగ్నల్ని యాడ్ చేస్తే నాకు వచ్చేది నెయిదర్ ఈవెన్ నార్ ఆడ్. సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే కూడా నాకు నెయిదర్ ఈవెన్ నార్ ఆడ్. ఒకవేళ నేను మల్టిప్లై చేస్తే ఆడ్ వస్తుంది. రైట్. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అబ్జర్వ్ కావాల్సింది ఈవెన్ సిగ్నల్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఆడ్ సిగ్నల్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఈవెన్ సిగ్నల్. ఓకేనా? ఆడ్ సిగ్నల్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఈవెన్ సిగ్నల్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఆడ్ రావచ్చు, ఆడ్ ప్లస్ కాన్స్టెంట్ రావచ్చు. ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీ. ఆడ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఒక ఈవెన్ సిగ్నల్ని మనము ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఆడ్ సిగ్నల్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇఫ్ ఏరియా అండర్ ద సిగ్నల్ మనం తీసుకున్న ఏరియా కనుక 0 అయింది అనుకోండి, ఆ సిగ్నల్ ఏరియా కనుక 0 అయితే ఆడ్ వస్తుంది. ఆడ్ ప్లస్ కాన్స్టెంట్ నాట్ ఈక్వల్. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్. రైట్. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి, ఏరియా అండర్ ఆడ్ సిగ్నల్.
under odd signal is right. So ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్ లో ఈవెన్ సిగ్నల్స్ ఆడ్ సిగ్నల్స్ బేస్ చేస్తాం. ఇవి మనం డిస్కస్. వీటి తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్ మనకి ఎనర్జీ సిగ్నల్, పవర్ సిగ్నల్. ఎనర్జీ సిగ్నల్, పవర్ సిగ్నల్. ఎనర్జీ సిగ్నల్, పవర్ సిగ్నల్. ఎనర్జీని మనం తో, పవర్ ని మనం పి యావరేజ్ తో డినోట్. అయితే డెఫినేషన్స్ వచ్చేసరికి చాలా ఈజీ. ఎనర్జీ సిగ్నల్ అంటే ఎనర్జీ when calculated is a finite value. పవర్ సిగ్నల్ అంటే పవర్ when calculated is a finite value. ఏ సిగ్నల్ అయినా ఎనర్జీ సిగ్నల్ అయినా అవుతుంది, పవర్ సిగ్నల్ అయినా అవుతుంది. ఎనర్జీ సిగ్నల్ అయినా అవుతుంది, పవర్ సిగ్నల్ అయినా అవుతుంది, కానీ రెండు కావు. సిగ్నల్ కెనాట్ బి ఎనర్జీ సిగ్నల్ ఆర్ పవర్ సిగ్నల్. నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడిగే అవకాశం. అయితే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు అడగచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ క్వశ్చన్స్ చూసి ఎనర్జీ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్, రైట్. ఎనర్జీ ఒక కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మీరు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేయండి. Average power of a continuous time signal. Discrete time signal. So, expressions మంచిది. లేదు మన సిగ్నల్ నేచర్ని బట్టి కూడా ఇవి మనకి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనమాట. ఏది మన ఎనర్జీ సిగ్నల్స్, పవర్ సిగ్నల్, ఎనర్జీ యావరేజ్ పవర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని వాటికి ఇవి మాకు మీకు జస్ట్ కాబట్టి సార్ నేను రైట్. అయితే మనకి చూడండి, మనకి ఎగ్జామినేషన్ వాళ్ళు ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినారు. పవర్ -3u ఎనర్జీ ఎంత, అసలు ఫస్ట్ ఇది ఎనర్జీ కాదా అని అడిగింది అనుకో. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు, షేప్ డ్రా షేప్ డ్రా చేస్తే అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా. అయితే ఒకవేళ మీకు టీ మినిట్ అవునా అప్రోచింగ్ ప్లస్ ఇన్ ఆర్ మైనస్ మినిట్, ఒకవేళ యాంప్లిట్యూడ్ తగ్గుతూ వెళ్తుందంటే అది ఎనర్జీ సిగ్నల్. ఎనర్జీ అలే ఫస్ట్ థంబ్ రూల్ అది. మినిట్కి వెళ్తుంటే యాంప్లిట్యూడ్ తగ్గిందని తగ్గుకుంటుందంటే అది. అయితే మీరు ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్ కూడా రాయొచ్చు మనం పవర్ -80u. ఇక్కడ సింపుల్ ఎట్లేదు, లాస్ట్ మినిట్ పవర్ -80u ఆఫ్ టీ అండ్ e power 8 of -t a greater than 0. రెండు ఎనర్జీ సిగ్నల్ టైం చాలా సేవ్ అవుతుంది. 1/2a 1/2a అవుతుంది, 1/2a అవుతుంది. అయితే మనకి అడిగింది ఏంటి, పవర్ -3 అంటే దీని ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది, 1 బై మల్టిప్లైడ్ విత్ ఏ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది
బై సి బై సి. ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎనర్జీ సిగ్నల్ యావరేజ్ పవర్ అనేది యావరేజ్ పవర్ ఫైన్. అయితే ఒకవేళ మీకు క్రీట్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, క్రీట్లో ఇస్తే ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ సమ్ 1/2 హోల్ పవర్ ఎన్ యూ ఆఫ్ ఎన్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం జడ్జ్ చేసే ముందు ఇది ఎనర్జీ సిగ్నలా పవర్ సిగ్నలా ఏ టైప్ ఆఫ్ సిగ్నల్ చేసే ముందు సిగ్నల్ షేప్ డ్రా చేసేటట్టు ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ఎలా డ్రా చేస్తారు టైమ్ సిగ్నల్. సో ఇక్కడ గివ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 1/2 హోల్ పవర్ 0 వాల్యూ, తర్వాత 1/2 హోల్ పవర్ 1, 1/2. అయితే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ తగ్గుతూ పోయింది అంటే ఇది ఎనర్జీ సిగ్నల్, రైట్. అయితే ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్. సో ఈక్వల్ టు ఇట్ n tends to infinite summation infinite వరకు కాబట్టి 0 magnitude of x of n whole x of n 1/2 whole power and దాని స్క్వేర్ వచ్చేసి 1/4 whole power n. This is summation n where 1/4 power n expand చేసి 1 plus 1/4 different values of n కి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కనుక అవుతుంది. సమ్ టు ఇన్ఫినిట్ టర్మ్స్ ఇన్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. సో మీకు 1 - r అని ఏ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్, ఆర్ అంటే కామన్ రేషియో బై 3. అంటే ఇది ఎనర్జీ సిగ్నల్, దీని యావరేజ్ పవర్ ఎంత అవుతుంది అవుతుంది యావరేజ్ పవర్ ఇప్పుడు 0. నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీకు ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, 4 అనే సిగ్నల్ ఎనర్జీ సిగ్నల్ పవర్ సిగ్నల్ అని అడిగాడు అనుకోండి, షేప్ డ్రా చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా మనకి ఎగ్జామ్ కాదు రేపు ఎగ్జామ్ షేప్ని బట్టి దాదాపుగా చాలా ఎనాలిసిస్ జరుగుతుంది. సో 4 అంటే ఏంటి, 4 అంటే కాన్స్టెంట్, కాన్స్టెంట్ అంటే కంటిన్యూస్. అయితే ఈ సిగ్నల్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ అవుతూ పోయింది, ఇక్కడ -ఇన్ఫినిట్ సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ మెయింటైన్ అవుతే అది పవర్ సిగ్నల్, రైట్. సో పవర్ సిగ్నల్ ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే మనకి వాళ్ళది పవర్ సిగ్నల్ ఆర్ పవర్ సిగ్నల్, రైట్. అయితే ఇప్పుడు దీని పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పవర్ సిగ్నల్స్కి ఎనర్జీ ఇన్ఫైనైట్ ఉంది పవర్ సిగ్నల్. అయితే ఎప్పుడైనా ఈ ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్ వెళ్ళినా -ఇన్ఫైనైట్ వెళ్ళినా మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ అది పవర్ సిగ్నల్. అంటే 2t మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ పవర్ సిగ్నల్. ఓకే, sin t మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ పవర్ సిగ్నల్, cos t పవర్ సిగ్నల్. అయితే మనకి ఒకవేళ డీసీ సిగ్నల్ దాని యావరేజ్ పవర్ వచ్చేసి స్క్వేర్ అవుతుంది. ఏసీ సిగ్నల్ ఆల్టర్నేటింగ్ దాని యావరేజ్ పవర్ ఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది x ఆఫ్ t 4 కదా, యావరేజ్ పవర్ ఎంత, నేను మీకు అడిగాను అనుకోండి cos ω0t యావరేజ్ పవర్ ఎంత అని అడిగాను. సిగ్నల్ ఏసీ సిగ్నల్, ఇది ఏసీ సిగ్నల్ పవర్ ఏంటి ఆర్ఎంఎస్ బై ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంటే సైనసాయిడ్కి a/√2 కదా, సో యాంప్లిట్యూడ్ /√2 కదా, స్క్వేర్ డైరెక్ట్ రాసే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్ఎంఎస్, రైట్. ఇదేమో మన పవర్ సిగ్నల్.
అయితే మనకి నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే సపోజ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ 2 పవర్. ఫస్ట్ అసలు షేప్ ఎలా ఉంటుంది? సబ్జెక్ట్లో మనకి షేప్ ఇంపార్టెంట్. సిగ్నల్ షేప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే షేప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే టీ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టీ ఇట్లా పెట్టి వెళ్తే ఇది ఇలా ఎక్స్పోనెన్షియల్గా గ్రో అవుతుంది కదా. అయితే దీనికి మీరు ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన యావరేజ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన రెండు ఇన్ఫైనైట్ వస్తుంది. అందుకని మనం దీన్ని నైదర్ ఎనర్జీ నార్ పవర్ సిగ్నల్ అంటాం. నైదర్ ఎనర్జీ నార్ పవర్ సిగ్నల్ అంటాం. కాదు పవర్ సిగ్నల్ అంతకంటే కాదు, నైదర్ ఎనర్జీ నార్ పవర్ సిగ్నల్ అంటాం. సో ఏ సిగ్నల్స్ అయినా ఇప్పుడు ర్యామ్ సిగ్నల్ అంటే ఎవరైనా అడిగింది అనుకోండి, ర్యామ్ సిగ్నల్ ఏంటంటే ఎనర్జీ నార్ పవర్ అంటే టైం వేరీ ఆంప్లిట్యూడ్ నార్ పవర్ సిగ్నల్ ర్యాంప్. రైట్, ఫైన్. అయితే తర్వాత ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది పవర్ సిగ్నల్. నెక్స్ట్ చూడండి, గేట్ 2002లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఒక్కసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఏమన్నాడంటే ఇఫ్ ఎనర్జీ f of t then what is the energy f of 2 అని అడిగిండు. f of t లో ఎనర్జీ అయితే f of 2t లో ఎనర్జీ ఆప్షన్స్ కూడా బై 2 ఆప్షన్. ఈ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదో మీరు లైవ్ చాట్లో రాయండి అమ్మా, నేను చూస్తున్నా లైవ్ చాట్. సో మీరు ఒకసారి రాయండి. లైవ్ చాట్లో రాయండి మీరు. ఆప్షన్ ఏనా బియా సియా డియా రాయాలి. ఏనా బీనా సీనా డీనా. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది, కాబట్టి దీని ఎనాలిసిస్ కూడా. సో ఆయన ఏమన్నాడు, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎనర్జీ అంట, ఎఫ్ ఆఫ్ 2t ఎనర్జీ అంట. సో మనకేం తెలుసు, ఎనర్జీ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్, ఏరియా అండర్ ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ మనం ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఆయన అడిగేది ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ 2t ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ ఎఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ 2, ఇదే కదా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది. దీని వాల్యూ తెలియదు మనకి, దీన్ని మనం ఈ డాష్ అనుకున్నాం, తెలియకపోతే డాష్. అయితే ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఈ 2t ఉంది కదా, 2tని k అనుకోండి, టైమ్స్ d ఈక్వల్ టు d ఆర్ d ఈక్వల్ టు 1/2 d. సో lower limit of t is minus infinite, so lower limit of k is also minus. Upper limit of t is infinite, so upper limit of k is also infinite. F square of 2t అంటే ఏంటి అంటే 1/2 d. వేరియబుల్ ఏదైనా కావచ్చు, t ఆర్ k, బట్ ఎనర్జీ కదా 1/2 e, 1/2 e. Option B becomes the answer. Option B becomes the answer. Yes, anonymous, the right answer. Upender Naini, you are also, your answer is also correct. అయితే సిగ్నల్ని బట్టి మనం కొన్ని అంటే ఈ క్వశ్చన్ని బట్టి నేర్చుకోవచ్చు. ఇట్లా చూడండి, ఒకవేళ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎనర్జీ అయిందనుకో, మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఎఫ్ ఆఫ్ 2t ఎనర్జీ బై 2, ఎఫ్ ఆఫ్ 3t ఎనర్జీ అడిగినాను బై 3 అవుతుంది కదా మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్. సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎనర్జీ, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ 1 ఎనర్జీ ఏమో, ఎఫ్ ఆఫ్ ప్లస్ 1 ఎనర్జీ ఏం లేదు, టీ ప్లస్లో t+1 ప్లస్ 1 ఇది డిటి నాట్ చేంజ్.
అంటే ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? ఎనర్జీ తో చేంజ్ అని స్కేల్. ఎనర్జీ డస్ నాట్ చేంజ్ బట్ ఎనర్జీ స్కేలింగ్, రైట్? సపోజ్ నేను ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టీ ప్లస్ 1 ఎనర్జీ అడిగింది, ఏమవుతుంది? మైనస్ సి అనుకుంటున్నారు కానీ కాదు, ఎందుకంటే మైనస్ టీ ప్లస్ 1 ఇది మైనస్ డిటి, లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి కదా దీనివల్ల, లిమిట్స్ క్యాన్సిల్. ఆర్ ఇన్ జనరల్ the energy in the signal f of t is, what is the energy in the signal f of alpha t plus beta అని అడిగినాను అనుకోవచ్చు, బై ఆల్ఫా, కానీ ఇది కాదు, బై మోడ్ ఆల్ఫా అవుతుందమ్మా, బై మోడ్ ఆల్ఫా అవుతుంది. అండ్ ఇంకో పాయింట్ కూడా అడగచ్చు నేను, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎనర్జీ ఈ అయితే ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎనర్జీ మోడ్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ మోడ్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. సో ఇలా మళ్ళీ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా అడగచ్చు. మీకు ఈ పాయింట్స్ తెలిస్తే, ఫస్ట్ బేసిక్స్లో పాయింట్స్ తెలిస్తే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్లోనే బెనిఫిట్ కాదు, తర్వాత కమింగ్ యూనిట్స్ చాలా బెనిఫిట్, రైట్? ఫైన్. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత, ఎనర్జీ సిగ్నల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఒకటి గుర్తు ఏంటంటే, ఫైనైట్ డ్యూరేషన్, ఫైనైట్ డ్యూరేషన్, ఫైనైట్ యాంప్లిట్యూడ్, ఫైనైట్ డ్యూరేషన్, ఫైనైట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆర్ ఎనర్జీ. అంటే ఇందాక ఎనర్జీ సిగ్నల్ అంటే టీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళినా మైనస్ ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళినా యాంప్లిట్యూడ్ అవుతుంటే ఆ ఎనర్జీ సిగ్నల్ కదా, అదొకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫైనైట్ డ్యూరేషన్ సిగ్నల్, ఫైనైట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆర్ ఎనర్జీ. అంటే మీ దగ్గర ఒక సిగ్నల్ ఇలా ఉందనుకో, ఇలా ఉంది, ఫైనైట్ డ్యూరేషన్, ఫైనైట్ డ్యూరేషన్ అంటే సిగ్నల్ పాయింట్ వరకు వెళ్ళట్లేదు, ఫైనైట్ డ్యూరేషన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సో ఇది ఎనర్జీ సిగ్నల్. సపోజ్ నేను ఇట్లా తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఫైనైట్ డ్యూరేషన్ ఎనర్జీ సిగ్నల్. సపోజ్ నేను ఇట్లా తీసుకున్నాను, ఫైనైట్ డ్యూరేషన్, ఫైనైట్ డ్యూరేషన్ సిగ్నల్స్ విత్ ఫైనైట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఎప్పుడైనా మనకు వచ్చేసి ఎనర్జీ సిగ్నల్స్ ఇవన్నీ. అయితే వీటి ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫార్ములాలు ఏం అప్లై చేయొద్దు, మనకి రెడీమేడ్ ఉన్నాయి కదా, మీరు చదివే ఉంటారు అవన్నీ, జస్ట్ నేను రివిజనే చేస్తున్నాను మీకు లాస్ట్ మినిట్. సో ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఏ స్క్వేర్ టీ యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్ మల్టిప్లైస్ విత్ ద, సో మీకు దగ్గర సిగ్నల్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 3. మీకు సిగ్నల్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇంటూ T/2. ఈ ఫార్ములాలు మీరు గుర్తుంచుకుంటే మీకు చాలా వరకు సింపుల్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సపోజ్ మిమ్మల్ని రెక్టిటీలో ఎనర్జీకి అడిగింది అనుకోండి, రెక్టిటీ, మనకి రెక్టిటీ అంటే తెలుసు కదా ఎట్లుంటుంది, అలాగే చూసినాం. రెక్టిటీ అంటే ఇదే కదమ్మా, -1/2 నుంచి 1/2 వరకు ఉంటుంది రెక్టిటీ. ఇలా ఎనర్జీ అడిగింది అనుకో, ఇది ఇట్లుంది కదా, యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్ మల్టిప్లైస్ విత్ ద విడ్త్ ఆఫ్ 1. ట్రైటీల్ ఎనర్జీ అడిగింది అనుకోండి, ట్రైటీ షేప్ గుర్తుందా, మనం చూసినాం, ట్రైటీ అంటే ఎట్లా, సో ఇది ఇలా ఉంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ T/3. ఏ స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ అంటే రైట్, ఇదే కాదు, ఇదే కాదు. అయితే మనం ఒక కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఒక సిగ్నల్ ఇస్తే దానిలో ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సపోజ్ x1 x2 రెండు సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి, x1 ప్లస్ x2తో ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎనర్జీ x1 ప్లస్ x2 ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫార్ములా ఉంది, ఏం లేదు, ఇది తీసుకెళ్ళి బట్ ఎనర్జీ ఇన్ x1 ప్లస్
of t times area under x1 of t. The formula energy in x1 of t plus times area under x1 of t minus x2 of t. Example, don't worry. Minus 1 0 ఒకటి దీంట్లో ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. సో ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ఎట్లా చేయొచ్చు? సో దీన్ని నేను 2 పార్ట్స్ కింద విడగొట్టచ్చా? ఎస్, ఐ కెన్. ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి, సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి రెండింటిని యాడ్ చేయండి, ఇదే వస్తుందా? అయితే ఎనర్జీని x1 of t ప్లస్ x2 of t అంటే ఎనర్జీని x1 of t ప్లస్ ఎనర్జీ x2 of t ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఏరియా అండర్ x1 of t మల్టిప్లై విత్ x2 of t. దీనిలో ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? రెక్టాంగులర్ పల్స్ లాగా ఉంది కాబట్టి ఎనర్జీ వచ్చేసి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? రెక్టాంగులర్ పల్స్ లాగా ఉంది కాబట్టి యాంప్లిట్యూడ్. కానీ మన ఫార్ములాలో ఏముంది? 2 టైమ్స్ ఏరియా ఇంటూ x1 ఏరియా టైమ్స్ ఆఫ్ x1 of t మల్టిప్లై విత్ x2 of t. అంటే రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన రిజల్టింగ్ సిగ్నల్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? రిమెంబర్, రెండు సిగ్నల్స్ మల్టిప్లై చేయడం అంటే ఆ 2 సిగ్నల్స్ ఎక్కడైతే కామన్ పోర్షన్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయో అక్కడ మల్టిప్లై. సో ఈ రెండింటి కామన్ పోర్షన్ ఎక్కడ ఉంది? -1 నుంచి 1 వరకు. యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. యాంప్లిట్యూడ్ 1 ఉంది. 1 మల్టిప్లై విత్ 1 ఇస్ 1. x1 of t మల్టిప్లై విత్ x2 of t. ఒకవేళ మీరు x1 of t అని కనుక x2 of t అని x1 of t మల్టిప్లై విత్ x2 of t. ఏరియా ఎంత అయింది? ఏరియా అంటే రెక్టాంగిల్ లాగా ఉంది కదా, హైట్. సో ఓవరాల్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? ఎనర్జీ 1 of t plus energy of t plus 2 times of area under of t multiplied with x2 under x1 of t multiplied with x2 of t. 10 మనం క్యాలిక్యులేట్, రైట్? అయితే మనము కొన్ని సైలెంట్ పాయింట్స్, ఇక ఇది ఎనర్జీ సిగ్నల్స్ ఇక్కడ వరకు చాలు. ఎనర్జీ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ షిఫ్టింగ్, ఎనర్జీ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ షిఫ్టింగ్, ఎనర్జీ చేంజెస్ విత్ స్కేలింగ్. ఎనర్జీ ఇంకా వేరే దాంతో కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఏంటంటే మీరు టైం రివర్సల్ చేసిన ఎనర్జీ, యాంప్లిట్యూడ్ రివర్సల్ చేసిన టైం రివర్సల్తో చేంజ్ అవ్వదు, యాంప్లిట్యూడ్ రివర్సల్తో కూడా. రైట్, ఫైన్, ఓకే. నెక్స్ట్ యావరేజ్ పవర్. పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్లో చాలా చోట్ల అయ్యే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది. ఏంటంటే యావరేజ్ పవర్ అనేది, మీరు యావరేజ్ పవర్ not change with first one, time shift తో చేంజ్ అవ్వదు. టైం షిఫ్ట్, టైం స్కేలింగ్ తో కూడా చేంజ్, టైం రివర్సల్ తో కూడా, యాంప్లిట్యూడ్ రివర్సల్ తో కూడా చేంజ్ అవ్వదు. వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజెస్,
ఫేజ్ చేంజ్, యావరేజ్ పవర్ అనేది చేంజ్ కాదు, యావరేజ్ పవర్ అనేది రైట్. నౌ మీకు యావరేజ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే చూడండి, ఒకవేళ మీకు పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఇస్తే మీకు ఏదైతే ఫార్ములాస్ చెప్పాను యావరేజ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్, ఏ పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఒకవేళ మీకు పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఇస్తే యావరేజ్ పవర్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్, పీరియాడిక్ సిగ్నల్ యావరేజ్ పవర్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్ లిమిట్ రాదు, ఎక్స్ప్రెషన్ వేసే బదులు నేను కూడా చెప్తాను ఏంటంటే ఈ పీరియడ్ బై టైం పీరియడ్, చాలా టైం సేవ్. అంటే మీకు ఒక పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఇచ్చి దాని యావరేజ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఒక పీరియడ్ సెలెక్ట్ చేసుకో, ఆ పీరియడ్లో సిగ్నల్ ఎనర్జీ కనుక్కో, సో ఆ ఎనర్జీ బై ఆ పీరియడే మనకి యావరేజ్ పవర్. ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే కానీ మనకు కరెక్ట్గా అర్థం కాదు. సో సిగ్నల్ ఉంది, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్. 1 ఒక సిగ్నల్ ఉందని పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం దగ్గర యావరేజ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి, సో ఫస్ట్ పీరియడ్ కావాలి. ఎప్పుడు పీరియాడిక్ సిగ్నల్ మనం పీరియడ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మన చేతిలో పెట్టుకోవాలి. సో పీరియడ్ వచ్చేసి మీకు అంటే ఏం లేదమ్మా, రిపిటేషన్. -1 దగ్గర ఉన్న షేప్ ఎక్కడ రిపీట్ అవుతుంది చెప్పండి, ఎట్లా పోయే షేప్ ఎక్కడ రిపీట్ అవుతుంది చెప్పండి, మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్. సో ఈ షేప్ ఎక్కడ రిపీట్, ఆ డిస్టెన్స్ అంటే -1 నుంచి 3 4 చూడండి. లేకపోతే 0 దగ్గర ఉన్న షేప్ ఎక్కడ రిపీట్, మళ్ళీ 4 పీరియడ్. సో పీరియడ్ 4. అయితే ఏం చెప్పిన యావరేజ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సెలెక్ట్ ఆ పీరియడ్లో ఏదైతే సిగ్నల్ దాని ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అయితే పీరియడ్ 4 కాబట్టి 4ని నేను ఏం చేస్తాను సార్ -2 నుంచి 2 వరకు తీసుకుంటాను. ఎందుకంటే -2 నుంచి 2 వరకు డిస్టెన్స్ కూడా 4. అయితే చూడండి యావరేజ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్, అంటే పీరియడ్ ఎంతమ్మా, డినామినేటర్ పీరియడ్ వస్తుంది. అయితే మనం చూసిన పీరియడ్లో ఏదైతే సిగ్నల్ ఉందో దాని ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎనర్జీ ఫైనైట్ డ్యూరేషన్ సిగ్నల్, ఫైనైట్ యాంప్లిట్యూడ్ కదా, ఏ షేప్లో ఉంది, రెక్టాంగిల్ షేప్. దాని ఎనర్జీ ఏంటి, ఏ స్క్వేర్ అంటే 1 అంటే చాలా ఈజీ. గేట్ ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను, సైడ్కి వెళ్తున్నాను. గేట్ క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇచ్చిందంటే చూడండి ఏమన్నాడంటే పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం, రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం దగ్గర సిగ్నల్, ఓకేనా. యాంప్లిట్యూడ్ అయితే x ఆఫ్ t అన్నాడు. ఆయన ఏమన్నాడు అంటే
ఫైండ్ ది యావరేజ్ పవర్. అడిగిన అడగచ్చు మనం. ఫైండ్ యావరేజ్ పవర్ g of t బట్ x of -1/2 ట్రై చేస్తారా? ఫైండ్ ది యావరేజ్ పవర్ ఇన్ g of t బట్ x of t -1/2 ట్రై చేస్తారా? మన కాన్సెప్ట్ చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ సిగ్నల్ ఏమైంది? షిఫ్ట్ యావరేజ్ పవర్. సో యావరేజ్ పవర్ g of t is nothing but యావరేజ్ పవర్ ఇన్ x of t అనొచ్చు. అంటే g of t లో కావాలంటే x of t లో. x of t ఎలాంటి సిగ్నల్, దాని నేచర్ ఏంటి? పీరియడ్ అంటే పీరియడ్లో ఏ సిగ్నల్ ఉంటుందో ఆ సిగ్నల్కి ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అదే. సో పీరియడ్ ఎంత? దగ్గర ఉన్న షేప్ ఎక్కడ దగ్గర రిపీట్. ఓకే, ఇక్కడ అంట t అంటే -t/2 t/2 అంటే -1 నుంచి 1.5 వరకు అబ్జర్వ్ చేయి. 1.5 పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేసి, అయితే ఆ రెండింటి మధ్యలో ఏదైతే సిగ్నల్ ఉందో దానికి ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది కదా. అండ్ ఫస్ట్ పార్ట్ అనుకుంటా, పార్ట్ ఈ పార్ట్ నాన్ ఓవర్లాపింగ్ ఉన్నాయి. ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి, అవ్వలేదు. నాన్ ఓవర్లాపింగ్ ఉంటే గుర్తుంది, దీని ఎనర్జీ ప్లస్ దీని ఎనర్జీ. యావరేజ్ పవర్ ఎంత? దీని పవర్ ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంది కదా. సో a² t అంటే 1/t/3 ప్లస్ దిస్ వన్ ఆల్సో స్క్వేర్ బై టైం పీరియడ్. టైం పీరియడ్ ఎంత అవుతుంది? 9/3 బై సేమ్ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను, రైట్? యావరేజ్ పవర్ వచ్చేసి ఇది అవుతుంది. అయితే దీని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ గ్యారంటీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అదేంటంటే యావరేజ్ పవర్ ఫర్ linear combination of sinusoid. Combination of sinusoid. Average power for linear combination of sinusoid. So the concept ఏంటి? ఒకవేళ మీకు ఇచ్చిండు a1 sin 70/1 plus a2 sin 30/2 చాలా వరకు ఎక్స్పెక్టెడ్, రైట్? సో ఇలాంటి సిగ్నల్ ఇచ్చి పవర్ కనుక్కోమండి. సెన్సార్స్ ఇస్తాడు, పవర్ కనుక్కోమండి. పవర్ కనుక్కోమంటే ఏం లేదు, దీని పవర్ యాడ్ చేయొచ్చు. అవుతుంది పవర్ అంటే కాబట్టి ఆర్ఎంఎస్ పవర్ a1/2 ప్లస్ దీని పవర్ ఏమంత ఇప్పుడు వ్యాలిడ్ అంటే ఈ సైనోసాయిడ్స్కి డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డైరెక్ట్గా మీరు పవర్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు. లేదు కాదు అనుకోండి, ఫార్ములా 2 ప్లస్ a1 a2 cos of 5/1 - 5 అప్లై చేయాలి. ఎప్పుడు అప్లై చేస్తానంటే ఒకవేళ వాటికి సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వాటి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 5/2 - 5/1 నాట్ ఈక్వల్ టు n5/2 ఇది అప్లై చేయాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్ చేసుకుని అడుగుతాం. 6 sin 10πt 4 sin
5t ప్లస్ 30 డిగ్రీ. దీని యావరేజ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ ఎట్లా చేస్తారు? రెండు సైన్లు ఉన్నాయి. దీని ఫ్రీక్వెన్సీ 10 పై పర్ సెకండ్, రేడియన్స్. రెండు డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. అప్పుడు ఫుల్గా యావరేజ్ పవర్స్ యాడ్ చేయండి. అప్పుడు యావరేజ్ పవర్ స్క్వేర్ బై ప్లస్, లేదు నాకు ఇలా ఉంది అనుకోండి, సైన్ 5t ప్లస్ ప్లస్ 4 సైన్ 5t ప్లస్ ఇలా ఉంది అనుకోండి. దీని యావరేజ్ పవర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీలు కానీ ఫేజ్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆ ఫేజ్ చూడండి, డిఫరెన్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు n π/2. ఇక్కడ మీకు యావరేజ్ పవర్ కావాలి స్క్వేర్ బై 2 4 స్క్వేర్ ఏమనేటు కాస్ ఆఫ్ 5/1 మైనస్ ఇట్లా చేయాలి. అయితే ఈ సైన్ ప్లేస్లో కాస్ ఉన్న సేమ్, సైన్ ప్లేస్ కాస్ ఉన్న సైన్ ఆర్ కాస్ డజంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాస్. అయితే దీని తర్వాత సపోజ్ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఒక డీసీ ఉంది, ఒక సైన్ ఉంది, యావరేజ్ పవర్ ఎంత? నేను యాడ్ చేసిన దీని యావరేజ్ పవర్ ఎంత? ఏం లేదు, ఉన్న సైన్సాయిడ్ ఉంటే ఆ యావరేజ్ పవర్స్ ఎప్పుడు యాడ్ చేసేయి. ఓకేనా? అసలు యాక్చువల్గా కాన్సెప్చువల్గా ఏంటంటే డీసీ సైన్సాయిడ్ ఆర్ ఆర్థోగనల్, ఏదైతే ఎప్పుడు రెండు సిగ్నల్స్ ఆర్థోగనల్ ఉన్నాయంటే వాటి ఎనర్జీస్ అయినా యాడ్ చేయొచ్చు, పవర్స్ అయినా యాడ్ చేయొచ్చు. సైన్సాయిడ్ ఎప్పుడు ఆర్థోగనలే ఉంటాయి. మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ అది వద్దు. అయితే మనకేమవుతుంది సింపుల్గా డీసీ అంటే డీసీ స్క్వేర్ డిస్కస్ ఏసీ సిగ్నల్ ఆర్ఎంఎస్. ఇక్కడ కాస్ సైన్ ప్లస్ కాస్ ఉన్న రైట్. అయితే మనకి xt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ప్లస్ 4 సైన్ 10πt ప్లస్ ఒక డీసీ ఉంది, ఒక సైనసాయిడ్. యావరేజ్ పవర్స్ యాడ్ చేసి అవుతుంది యావరేజ్ పవర్ 36/2. అయితే మనకి ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు స్ట్రెస్ దాదాపుగా అందరికి స్ట్రెస్ చేసే వాళ్ళు స్ట్రెస్ చేస్తే దీన్ని ఒక సైన్ ఒక కాస్ ఉంది. 1 సైన్ 70 ప్లస్ కాస్ 2. ఒక సైన్ ఒక కాస్, రెండు సైన్లు ఉంటే తెలుసు మనకి, రెండు కాస్లు ఉన్నా తెలుసు. డీసీ ఒక సైన్ ఆర్ కాస్ ఉన్నా ఒక సైన్ ఒక కాస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా గ్యారంటీడ్. సో దీని యావరేజ్ పవర్ ఎంత? పవర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు ప్లస్ ఇప్పుడు యాడ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ω1 నాట్ ఈక్వల్ టు ω అంటే కి యాడ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ప్లస్ యాడ్ చేయొచ్చు. వాటికి యాడ్ చేయొచ్చు. ఏం ఫేజెస్ ఉన్నా మనము ఓకేనా? అయితే క్వశ్చన్ ఇలా ఉంది, right? 10πt plus 4 cos 5t plus 30 degree. ఇక్కడ ఏమైంది?
ఒక సైన్ ఒక కాస్, ఫ్రీక్వెన్సీస్ చూడండి, డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే పవర్స్ యాడ్. పవర్స్ యాడ్ ఒకవేళ ఇలా ఉందని 6 sin 4 cos అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఒక సైన్ ఒక కాస్ ఉంది, సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అయినా యాడ్ చేసేది అవుతుంది. 2 ప్లస్ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ 4 స్క్వేర్ బై. అయితే ఒకవేళ హోప్ ఎవ్రీబడి ఇస్ కంఫర్టబుల్ ఉన్నారు అనుకుంటా. ఒక్కసారి లైవ్ చాట్లో క్లియర్ అని రాయండి. వేరే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, క్లియర్ మనకు కాన్సెప్ట్స్ అర్థమవుతుంది. క్లియర్ అని లైవ్ చాట్లో రాయండి, క్లియర్ అని రాయాలి, సో దట్ ఐ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. క్లియర్ రాయండి అమ్మా. రైట్, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి ఉపేందర్. ఓకే, వెరీ గుడ్ ఉపేందర్. మనకి ఇట్లా ఇచ్చింది అనుకోండి, ఈక్వల్ టు సమ్ కాస్ ఇప్పుడు దీని యావరేజ్ పవర్ కావాలి నాకు. దీని యావరేజ్ పవర్ కావాలి. ఈ ఐడియా యావరేజ్ పవర్ ఎట్లా కనుక్కోవాలో. అయితే ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక కాస్ ఒక సైన్ ఉంది. ఒక కాస్ ఒక సైన్ ఉంటే ఆ యావరేజ్ పవర్స్ ఎప్పుడు యాడ్ చేయొచ్చు మనం? దే హావ్ డిఫరెంట్. లేదు, డిఫరెంట్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ ఫేజెస్ ఉన్న యాడ్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఏమైంది, కాస్ ఒక సైన్ ఉంది, సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది, డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉన్నాయి. యూఆర్ ఇంజనీర్స్, వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. కొంచెం స్మార్ట్గా బిహేవ్. నేను ఇలా రాయొచ్చా? అబ్జెక్షన్? ఇలా రా, రైట్. ఇలా రాస్తే ఇప్పుడు ఏంటి, మనకి రెండు సైన్ టర్మ్స్కి వచ్చినాయి. రెండు సైన్ టర్మ్స్లో డిఫరెంట్ కేసెస్ చూసినాం. రెండు సైన్ టర్మ్స్ ఉంటే పవర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, డిఫరెన్సీస్ కానీ లేవు. లేకపోతే సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉండి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 90 degrees కాలేదంటే, ఐ మీన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 90 కాలేదనుకోండి, అప్పుడు a1 square by 2 ప్లస్ a2 square by 2 ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ 5 1 అప్లై చేయొచ్చు. ఆ కేసు సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఫేజ్ 5 1 5 2 డిఫరెన్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు n5. నేను ఏం చేయొచ్చు, స్క్వేర్ బై 2 బై 2 ప్లస్ a1 a2 కాస్ ఆఫ్ 5 1 ఎంత, అదే వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఇది మాత్రం నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది పేపర్లో, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. నా గెస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఒక 10-15 ముందు డిస్కస్ చేసామో, యావరేజ్ పవర్ ఫర్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెన్సార్స్, ఎస్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్. రైట్, ఫైన్. అయితే ఈ ఎనర్జీ సిగ్నల్, పవర్ సిగ్నల్, ఐ మీన్ చాలా ఉంది.
వరకు చాలు. ఫైన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పీరియాడిక్ అపీరియాడిక్ సిగ్నల్. సో నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ periodic, aperiodic or non-periodic. Periodic or non-periodic. Signals which repeated regular intervals of time. Regular intervals of time are said periodic, and non-repeated intervals of time are said to be periodic or non-periodic. Periodic or non-periodic signal. Periodic signal, periodic or non. And ఇక్కడ మీరు ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో స్మాలెస్ట్ వాల్యూ డిస్టెన్స్ మనం ఫండమెంటల్ పీరియడ్. ఫండమెంటల్ ఇప్పుడే గుర్తుంచుకోండి, ఫండమెంటల్ పీరియడ్ అవ్వకూడదు. ఫండమెంటల్ రైట్. సో దీని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏదైనా సిగ్నల్ ఇస్తే దాని ఫండమెంటల్ పీరియడ్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్. రైట్. సపోజ్ కంటిన్యూస్ కేసులో వాళ్ళు అడిగితే ఇది అడగచ్చు, sin ఒమేగా నాట్ టీ. కంటిన్యూస్లో ఇది తీసుకుంటే కంటిన్యూస్ సైనసాయిడ్. అండ్ ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెంట్. పేరు కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెంట్. కంటిన్యూస్లో కంటిన్యూస్ టైమ్ సైనసాయిడ్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ ఎప్పుడు పీరియాడిక్, ఆల్వేస్ పీరియడ్. అసలు సైన్ కాసు కనబడ్డదంటే పీరియాడిక్. అది ఫండమెంటల్ పీరియడ్ కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ 2π/ω. 2π/ω0. అండ్ ω0 ఈజ్ ఫండమెంటల్ మెజర్ చేస్తామమ్మా పర్ రేడియన్స్ పర్ సెకండ్లో మెజర్. రైట్. సపోజ్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగినాను, cos 30πt ఫండమెంటల్ పీరియడ్ అని అడిగిన. ఏంది సైనసాయిడ్, కంటిన్యూస్ టైమ్ సైనసాయిడ్ ఇప్పుడు పీరియాడికే. ఓకే, ఫండమెంటల్ పీరియడ్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 2π/ω0 ప్లస్ 30 1/15. For every 1/15 seconds will right. సపోజ్ ఇది అడిగినా అనుకోండి, అడగచ్చు వాళ్ళు, పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. ఫర్ J3 ఏంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని పేరు ఏంటి? కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కంటిన్యూస్. ఆల్రెడీ ఇది కూడా ఆల్వేస్ పీరియాడిక్ అని చెప్పిన. ఫండమెంటల్ పీరియడ్ ఏమో 5/ω వాల్యూ కంపేర్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్. ఓకేనా? ఫైన్. అయితే కొన్ని సిగ్నల్స్ ఉంటాయి, అవి పీరియాడిక్, కంటిన్యూస్లో పీరియాడిక్, కానీ మనం వాటిని సైనసాయిడ్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లో రిప్రజెంట్ చేయలేము. సపోజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్, ఒకవేళ మీ సైనసాయిడ్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. ఒకవేళ ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోతే ఎట్లా ఫండమెంటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్ అని మీరు అడిగితే డ్రా చేయండి. షేప్ ఎక్కడ రిపీట్ అయితే అదే ఫండమెంటల్. రైట్. సపోజ్ నేను ఇట్లా అడిగినా అనుకోండి, నేను కాదు, ఎగ్జామ్లో అడిగింది. ఎగ్జామ్లో ఫండమెంటల్ పీరియడ్ చెప్పండి అన్నాడు. చెప్తారు ఇది సైనసాయిడ్ లాగా లేదు, కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ లాగా లేదు,
అయినా కానీ ఫండమెంటల్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ డ్రా చేయండి. ఎక్కడ డ్రా చేస్తారు? చాలా ఈజీ. కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఎన్కి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇవ్వండి. డిఫరెంట్ సమ్మేషన్ ఉన్నప్పుడు వాల్యూస్ 0 పెట్టుకోండి. 0 పెట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది? ఎల్టీ ఈక్వల్ సిగ్నల్ కదా, ఈక్వల్ సిగ్నల్ 1 పెడతాం. 1 అనేది యాంప్లిట్యూడ్ కాదు, ఏఆర్ స్ట్రెంత్ కదా. ఈక్వల్ సిగ్నల్ ఏరియా స్ట్రెంత్ రిప్రజెంట్. అయితే n ఈజ్ ఈక్వల్ 0తో పెడితే ఇది ఈక్వల్ 1 పెట్టండి. డెల్ ఆఫ్ t మైనస్ 1 అంటే డిలేడ్ వర్షన్ పెట్టండి. డెల్ ఆఫ్ t పెట్టండి, డెల్ ఆఫ్ t అండ్ సో ఆన్. -1 పెట్టండి, డెల్ ఆఫ్ t. -2 పెట్టండి, డెల్ ఆఫ్ t. అంతే కదా సిగ్నల్. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? ఫండమెంటల్. ఫండమెంటల్ పీరియడ్ అంటే ఏం చెప్పినా రిపీట్. ఇక్కడ 0 దగ్గర ఉన్న షేప్ ఎక్కడ రిపీట్? ఫండమెంటల్ పాజిటివ్ వాల్యూ, పాజిటివ్ వాల్యూ. t ఈజ్ పాజిటివ్. ఓకే, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా? ఇక్కడ 0 దగ్గర ఉన్నది 1 దగ్గర రిపీట్. 1 సెకండ్. అయితే ఈ సిగ్నల్ ఉందనుకోండి, ఇది ఏదైతే సిగ్నల్ ఉందో ఒక పేరు కూడా ఉంది. ఇది చూస్తే ఇంపల్స్ లాగా ఉంది, కానీ ట్రైన్ అయితే ఉంది కదా, ఇంపల్స్ ట్రైన్ అంటాం. పేరు కూడా ఉంది, ఇంపల్స్ ట్రైన్ సిగ్నల్. ఒక పేరు కూడా ఉంది, ట్రాక్ కోమ్ లాగా ఉంది కదా, కోమ్ లాగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇంపల్స్ ట్రైన్ ఆర్ ట్రాక్ కోమ్ అంటారు. సో ఒకవేళ మీ సిగ్నల్ కనుక మీరు సైనసాయిడ్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెంట్ ఒక ప్రాక్టీస్కి ఒక ప్రాబ్లం తీసుకో, ప్రాక్టీస్ అంతా చేయాలి. చేస్తే ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఫండమెంటల్ పీరియడ్ కావాలి. చాలా ఈజీ ఫండమెంటల్ పీరియడ్. ఏం లేదు, కేకి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇవ్వండి. ఫండమెంటల్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కాదు, షేప్ డ్రా చేయడం నేర్చుకో. ఓకేనా? వచ్చేస్తుంది. కేకి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇవ్వండి, ఒక సిగ్నల్ డ్రా చేయండి. 1 పెట్టండి, ఒకటి వస్తుంది. -1 సమ్మేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ కూడా ఇంపల్స్ ట్రైన్. ఓకేనా? ఫండమెంటల్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో మనకి నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఏంటంటే, వాళ్ళు ఎగ్జామ్లో ఒక 2 లీనియర్ కాంబినేషన్ ఇస్తారనమాట. అంటే కాస్ 30πt sin 20πt ఫండమెంటల్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఫండమెంటల్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? అయితే ఒకవేళ అట్లిస్తే మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫండమెంటల్ ఫర్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్. లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ పీరియడ్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సపోజ్ మీ ఆఫ్ టీ x1 of t plus x2 plus x of t కూడా అనుకుందాం, x4 of t కూడా అనుకుందాం. ఇస్తే లీనియర్ కాంబినేషన్కి మనం ఫండమెంటల్ పీరియడ్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్, డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫండమెంటల్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ అనండి ఏంటి t. అయితే స్టెప్ 1లో ఇండివిజువల్ ఫండమెంటల్ క్యాలిక్యులేట్. స్టెప్ 2లో T1/T2 T1/T3 రేషియో కనుక్కో. ఒకవేళ ఈ రేషియో రేషనల్ నెంబర్ అయిందనుకో, రేషనల్ అప్పుడు ఓవరాల్ సిగ్నల్ అడిక్ అవుతుంది. అడిక్ అవుతే ఏం చేయాలి? మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫండమెంటల్ పీరియడ్. ఫండమెంటల్ పీరియడ్ క్యాపిటల్ T LCM కామన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ డినామినేటర్. ప్రొసీజర్ చూడటానికి అర్థమైంది. సో నేనేం చేస్తాను, ఒకటి కాదు 2. x of t ఇది cos πt ప్లస్ sin 50. అయితే ఫండమెంటల్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్?
x1 of t, t1 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి 5/60 1/30, t2 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి 1/20. చెప్పిన కదా స్టెప్ 1లో ఇండివిజువల్ పీరియడ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. తర్వాత ఏమన్నా ఇక్కడ రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి t1/t2 క్యాలిక్యులేట్ 5/6. రేషనలా నెంబర్ అంటే ఏంటి? పవర్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ బై క్యూ n క్యూర్ ఇంటూ రేషనల్ నెంబర్. ఒకవేళ రేషియో ఆఫ్ పీరియడ్స్ రేషనల్ అయితే మీ కంక్లూజన్, మన కంక్లూజన్ ఏంటంటే దిస్ ఓవరాల్ సిగ్నల్ ఇస్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్ మనకి ఇచ్చింది. పీరియాడిక్ అయితే చేయాల్సింది ఏంటి? ఫండమెంటల్ క్యాలిక్యులేట్. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు? ఫండమెంటల్ పీరియడ్ t is equal to LCM of, sorry here of t1. Array I have written. So LCM of t1 t2, the 1/30. తెలుసు కదా, చదువుకుంటాం. 1/q, but L of by of q1q, right? సో దాని ప్రకారం ఇది ఏమవుతుంది? m of 1, 1 by f of 30, 20. LCM of 1, 1, 1. Highest common factor ఎంతమ్మా? 30కి 20. సో ఫండమెంటల్ పీరియడ్ 1/5. దాని నుంచి మనం ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవచ్చు కదా, 5/t కదా, 5/10π. లేదు అంటే మీరు ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డైరెక్ట్ కూడా కనుక్కో. ఇట్లా రెండింటి ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి HCFA, highest common factor of 5, just as 10π. For example, cos 4t plus sin 6 fundamental. Cos 4t plus sin fundamental period. t1 ఎంతమ్మా? 5/2. t2 ఎంత? 5/3. 1/t2 ఎంత? 5/2. రేషనల్. ఇది పీరియాడిక్ ఓవరాల్ సిగ్నల్. ఫండమెంటల్ పీరియడ్ ఎట్లా వస్తుంది? m of t1 t2 5/2, 5. m of 5, 5 by HCF of 3. m of 5, 5 ఎంతమ్మా? 5. HCF highest common factor of 2, 3. ఫండమెంటల్ పీరియడ్ ఎంత? 5 seconds. సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం క్యాలిక్యులేట్. ఒకటి cos 4t plus 2 sin 2π. 3 cos 4 plus sin 2π t. 1 ఎంత? 5/2. ఎంత? 1/t2 5/2. 5/2 is not a rational number. So the ratio of periods is not a rational number. All signal is periodic signal కాదు, ఆర్ నాన్ పీరియడ్. అయితే మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ కేసులో రెండు సైనసాయిడ్స్ ఎప్పుడు పీరియాడికే పీరియాడిక్, ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ అండ్ సైనసాయిడ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పీరియాడిక్. కానీ కంటిన్యూస్ లో రెండు పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ కలిపితే రిజల్టెంట్ పీరియాడిక్ అని చెప్పలేము. Signals are periodic individually.
there is no guarantee that their linear combination is periodic in continuous case. ఏదైతే నెక్స్ట్ కేసు ఉందో డిస్క్రీట్ కేసులో ఏంటంటే రెండు పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ కలిపితే రిజల్టెంట్ సిగ్నల్ కూడా పీరియాడిక్ అవ్వాలి, అవుతుంది పీరియాడిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం. ఓకే, అంటే కంటిన్యూస్లో రెండు పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ కలిపితే రిజల్టెంట్ అనేది పీరియాడిక్ వస్తుంది. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. డిస్క్రీట్లో రెండు పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ కలిపితే వచ్చేది పీరియాడిక్ సిగ్నలే. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ, వస్తుంది, రావాలి. అయితే ఇక్కడ ఇంకో కాన్సెప్ట్ మీకు కొంచెం వెళ్ళిపోయే ముందు, మనకి క్లాస్ 2πt ఉంది. ఫండమెంటల్ పీరియడ్ ఎంత? 1 సెకండ్. డీసీని యాడ్ చేసినాను. ఫండమెంటల్ పీరియడ్, fundamental period of DC is not defined, but if you add any subtract, if you add to any sinusoid, fundamental period of the sinusoid remains unaffected. అంటే ఎప్పుడైనా DC నెగ్లెక్ట్ అవసరం లేదు. సో ఫండమెంటల్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఎప్పుడైతే మీకు DC వస్తుందో నెగ్లెక్ట్ చేసే తర్వాత ఏముంటే దానికి కను. అయితే ఇది బాగానే ఉంది, ఇదంతా బాగానే ఉంది, ఇది కంటిన్యూస్. మరి డిస్క్రీట్కి ఏంది? మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్, కంటిన్యూస్ డిస్క్రీట్ కూడా కదా. సో డిస్క్రీట్ కేసులో మీరు ఫండమెంటల్ పీరియడ్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? అయితే మరి డిస్క్రీట్లో కూడా సైనసాయిడ్స్ ఉంటాయి కదా. సో సైనసాయిడ్స్ ఏమో sin ω0n, a cos ω0n, మరి కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెంట్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది? ఫర్ j. కంటిన్యూస్లో ఏం రాసిన ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా. కంటిన్యూస్లో always periodic. Here not always. Continuous sinusoids and complex exponentials are always periodic. Discrete లో కాదు, not always periodic. Well, periodic అయితే, if periodic ఫండమెంటల్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. ఎట్లా? π/ω0 ఇంటూ ఫార్ములా π/m. అయితే ఫార్ములాలు ఇవన్నీ అప్లై చేసి ఒక చిన్న అది ఫాలో అయిపోండి. ఫార్ములాతో కూడా చేయొచ్చు ఎగ్జామ్స్ టైం, రైట్? ఒక డిస్కస్ ఏం చేద్దామంటే చూడండి, ఆఫ్ ఎన్ ఇది కాస్ πn ఉంది, 2πn. ఇది పీరియాడికా కాదా అని చూసి చెప్పే. ఎట్లా చెప్తారంటే ఇక్కడ ఎన్కి ఎంత వాల్యూ పెడితే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2π అవుతుంది. ఎన్కి ఎంత వాల్యూ పెడితే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2π. మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ 1. అదే ఫండమెంటల్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే ఇక్కడ ఫండమెంటల్ పీరియడ్ క్యాపిటల్ ఎన్ తోటి డినోట్, క్యాపిటల్ టీ ఇక్కడ ఫర్ J7πn. నాకు ఫండమెంటల్ పీరియడ్ కావాలి, ఎన్కి ఇట్లా రౌండ్ చుట్టూ ఇంత వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ పెడితే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2π. ఎన్ అనేది 1 పెట్టినా అనుకోండి, 7π నాట్ 2 పెట్టి మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2π ఎంత వచ్చింది? వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ 2. అదే ఫండమెంట్. అనాలిసిస్ వద్దు, ఎట్లా వచ్చింది అన్నీ వద్దు మనకి ఇప్పుడు, రైట్? ఒక ఎగ్జాంపుల్, sin 5πn/3 ఎన్కి రౌండ్ చుట్టుకో. ఎంత వాల్యూ పెడితే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇదంతా మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2π అవుతుంది? ఎస్, పెడితే ఏమవుతుంది? 30π నాట్ మల్టిపుల్. ఎన్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి ఒకసారి లైవ్ చాట్లో చెప్పండి. మీరు చూస్తున్నారు కదా, లైవ్ చాట్లో చెప్పండి ఎన్కి ఎంత వాల్యూ పెడదాం? లైవ్ చాట్లో చెప్పాలి.
ఎంత వాల్యూ పెడితే ఆర్గ్యుమెంట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 అవుతుందో అదే ఫండమెంటల్ పీరియడ్. అరే 6 అండి, అయితే 10 అవుతుంది కదా, పెట్టాలి. ఓకేనా? అయితే అడిగాను దీని ఫండమెంటల్ పీరియడ్ చెప్పండి, ఫండమెంటల్ పీరియడ్ చెప్పండి. ఎన్కి ఎంత వాల్యూ పెడితే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 అయింది, అదే ఫండమెంటల్. పెట్టినా అది దొరకదు, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 అన్న, రైట్? కాదు, దొరకదు కదా. పీరియాడిక్ సిగ్నల్ మనం ఎన్కి ఎంత వాల్యూ పెట్టినా ఆర్గ్యుమెంట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 అవ్వదు. పీరియాడిక్ సిగ్నల్ చెప్పేయచ్చు. ఓకేనా? అందుకే ఇక్కడ రాసినాం కంటిన్యూస్ టైమ్ సైనసాయిడ్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోజర్స్ నాట్ ఆల్వేస్ పీరియడ్. సో కంటిన్యూస్ ఎప్పుడు పీరియడ్. అయితే కాంబినేషన్ ఇస్తే సేమ్. కాంబినేషన్ ఇచ్చింది మనం కంటిన్యూస్లో ఏదైతే మెథడ్ ఫాలో అయినామో, కంటిన్యూస్లో ఏదైతే మెథడ్ ఫాలో అయినామో అదే మెథడ్ ఇక్కడ కూడా ఫాలో అవ్వదు. ఇక్కడ N1 క్యాలిక్యులేట్, ఫండమెంటల్ పీరియడ్ ఎంత పెట్టండి, ఆర్గ్యుమెంట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ N1/N2 రేషనల్ నెంబర్ ఫర్ ఆల్ సిగ్నల్స్ పీరియాడిక్. సో ఇది పీరియాడిక్, ఇది పీరియాడిక్ అంటే డిస్క్రీట్లో ఎప్పుడైనా 2 పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ యాడ్ చేస్తే పీరియాడికే వస్తుంది, కంటిన్యూస్లో వస్తుంది గ్యారంటీ. ఫండమెంటల్ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/24, right? It's about periodic and periodic signals. Okay, fine. అయితే మనకి ద నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి, అదేంటంటే కాజల్, క్యాజువల్ కాదు, కాజల్, యాంటీ కాజల్ అండ్ నాన్ కాజల్. అయితే కాజల్ సిగ్నల్స్ అంటే సిగ్నల్ విచ్ సాటిస్ఫై ఈ టైంలో సో of t is 0 for t less than for minus 8 causal signal, 0 for t less than. Anti causal అంటే opposite. అంటే వాళ్ళు మీకు ఏదైనా సిగ్నల్ ఇచ్చి ఇది కాజలా కాదా అని అడగచ్చు. యాంటీ కాజల్ సిగ్నల్ అంటే 0 for t exponential for minus. రెండింటి కాంబినేషన్ యాంటీ కాజల్. For minus causal, anti causal, causal
anti-causal and non-causal, right? Fine. అయితే మనకి ఇంకా యాక్చువల్గా మనం నిన్న ఇవాళ మనం సిస్టమ్స్ స్టార్ట్ చేయాలి, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్, కానీ ఇవాళ స్టార్ట్ చేయలేకపోయాం బికాస్ ఇష్యూ. నిన్న మనం సెషన్ తొందరగా క్లోజ్. అయితే ఒక పని చేద్దాం, వాళ్ళ క్లాస్ ఇక్కడ వరకు కంక్లూడ్ చేసి రేపటి నుంచి, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్, సో విల్ డిస్కస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అండ్ విల్ డిస్కస్ ఎల్టీఐ సిస్టమ్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ చాలా ఎల్టీఐ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి హూ ఆర్ దిస్ దే ఆర్ క్లాస్ అండ్ ఎలా ఉందో ఒక్కసారి లైవ్ చాట్లో చెప్పండి, సో దట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, చెప్పాలమ్మా అందరు లైవ్ చాట్లో. వాట్ ఈస్ యువర్, ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ ఇన్ ద లైవ్ చాట్ దట్ ఆల్సో కెన్ అండర్స్టాండ్ what are your expectations and all.